آمین کہنا میرے اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما، میرے اللہ اپنی مخلوق کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرما، میرے اللہ ایران کی حفاظت فرما، میرے اللہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرما، میرے اللہ سیفی علی خان نام کی ایک عزت دار خاتون نے میڈیا پر بیٹھ کے حق کے حق میں بات کی ہے، اس کی حفاظت فرما میرے مالک جی۔ جو بچہ بھی ولایت علی کی وجہ سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، مالک اس کی پریشانی دور فرمائے، ضرور آمین کہنا میرے اللہ۔ اس ذکر کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت سے درود مل کے بلند آواز سے۔ ہے اجازت؟ صورتحال کچھ یہ ہے کہ 15 منٹ پہلی میرے ٹائم سے منہا ہو چکے، 45 منٹ بچ گئے ہیں۔ میں کوشش کر کے 5 منٹ کی رعایت بناتا ہوں، 50 منٹ آپ کو سلام کرتے ہیں، پھر جیے تو آئندہ حکم ہوتا رہا تو ضرور آئیں گے۔ آیا میں میرے خیال ہے دوسری مرتبہ ہوں اس علاقے میں، یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ ویسے میں وسیع بھائی کے ہاں جہال میں اور 14 رجب بھی اس علاقے میں ہوتی ہے وہ، ہاں انشاءاللہ وہ ماسٹر اشتیاق صاحب کے ہاں، وہاں بھی آپ کو سلام کریں گے۔ تو نصیب کی بات یہ ہے کہ آج کی یہ جو ایک مجلس ہے، اس میں کچھ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور کچھ بانیاں پڑھانا چاہتا ہوں۔ اس بچے نے مجھے ایسی ڈھارس دی ہے، ایسی مزیدار میں ساتھ گفتگو کی ہے۔ کیا نام تھا بیٹا آپ کا؟ طاہر سلیم نے، بڑا مزہ آیا مجھے اس کے ساتھ بات کرنے کا۔ اس نے کہا جی ایک ایک لفظ کی آپ کو یہاں قیمت ملے گی۔ میں رجب پڑھنا چاہ رہا تھا اور ممبر پہ آتے ہوئے مجھے بیاض منگوانی پڑی ہے، بسم اللہ پڑھنے کا مجھے حکم ہوا ہے، اور انہی عزیزوں کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے بندے ہوں گے جن کی توجہ، نہ بیٹا بولنا نہیں، اب پھر نہیں بولنا آپس میں، جن کی توجہ اس طرف ہوگی کہ اس مرتبہ 13 رجب جو ہے وہ 9 مارچ کو ہے، یعنی عدد ہے بطول کا اور عید ہے علی۔ سلام ہے آپ کو، نسل کی ہے آپ کی۔ خیر میں راضی ہو گیا بیٹا، جاور جیو میرا پوتا، شاباش شاباش، جیو میرا بیٹا، بی بی عزت ہے میرے بچوں کو، بالکل میں مطمئن ہو گیا۔ سگار بھائی جی ہیں آپ، سلامت رہیں، بی بی آپ کو عزت دے۔ بہت شکریہ بیٹا۔ عدد ہے بطول کا اور آئیے 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 آگے آ جائیے پلیز، آپ جیئیں۔ میں اس میں سے بسم اللہ جی، بڑی مہربانی۔ پڑھنا تو 25 منٹ پہلے اپنی مرضی سے پڑھنا میں بیٹا علی ہی چاہتا ہوں، مگر معافی مانگ کے جو علی آپ کے ذہن میں ہے اس تک مجھے سفر نہیں کرنا۔ آج میں اصغر علی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کروڑ سلام میرے بچوں کو، کروڑ سلام جی، میں راضی ہو گیا۔ او آخری ماتمی تک جی بیٹا، شاباش شاباش، سلام ہے جی تون غازی استان ہیں تون۔ حیدری دو جملے میں تھوڑے انتظار ہے جاکھن بھائی اشرف، مولا دی قسم ہے میں تھوڑا ویٹ کیتا ہے تسی واپس آ جاؤ عبدی صاحب نو بہا کے، تاکہ ایک جملہ میں آکھوں کہ میرا دل ہے بھی او جملہ اتنے ضرور آکھیا جائے جڑے کو 30 35 40 منٹ میں بیٹھا رہا، چاہ شاہ پیندا رہا تے انہاں سارے پتراں نال میری گپ شپ رہی ہے۔ میں اندروں اتنا مطمئن ہویا بھی یہ مینوں آدھے تے میں اتھے ہی پڑھ دیندا، خدا دی قسم ہے، 14 دی قسم ہے، میں باوضو کھلاں، میں کہنا بچے دی خوشامد نہیں کردا پیا، میں محسوس ہویا بھی انہیں چوں ہر بچے دے اندر شوقت موجود ہے۔ ہاں تے اس وجہ تو نا میں ایک اوکھا جملہ آکھنا چاہنا، تھوڑا ویٹ پہ کردا ہم، لکھ واری بسم اللہ میرا بچہ، 10
رجب المرجب 60 ہجری. آپ کی کیا بات ہے یار؟ توجہ توجہ، سر اٹھانا پلیز میرے ساتھ. بیٹا جی ہاتھ کھولو گے؟ سوری، برا نہ ماننا. میرے بچوں کی جگہ ہو، میرے شاگردوں کی جگہ ہو. جیو. 10 رجب المرجب 60 ہجری 15 اپریل 680 عیسوی. 10 رجب 60 ہجری 15 اپریل 680 عیسوی بروز جمعہ قبل از طلوع آفتاب، نماز سحر سے کچھ دیر پہلے مصطفی حاجت رضا حسین ابن علی کا مشکل کشا سفید رنگ کے رزق برسانے والے بادل رباب کے رحل عصمت پہ اصغر بن گیا. میں راضی ہوں، میں اشرف بھائی راضی ہوں، ظفر بھائی میں قبر سے ہی راضی ہوں. اللہ اکبر. تواڈے پتر جی تواڈی نسلاں جی تواڈے ہتھاں دی خیر ہوے. اللہ اکبر. تھوڑا سا لمحہ مجھے دیں آپ جی. کروڑ باری شکریہ. ہاں میری شہزادی کا اسم گرامی رباب نہیں ہے، رباب ہے. رباب ایک ساز کا نام ہے. ہاں مشکل باتوں پہ نہیں بولو گے تو ہم مسکین کدھر جائیں گے. ہاں شاباش. بی بی آپ کو عزت دیں، شہزادی آپ کو سلامت رکھیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ میری شہزادی کا اسم گرامی بادشاہ علی اصغر کی اماں صلوات اللہ علیہ کا اسم گرامی. چلو درود پڑھ دو شہزادی کے نام پہ. ہاتھ کھولو بیٹا. شاباش. بڑا راضی ہیں بھائی اشرف. 14 گوانے بالکل. میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہویا تو تسی اپنے وعدے کے مطابق میں ممبر دے چھوڑیا. بالکل میں مطمئن ہوں. سلامت رہو، سدا آباد رہو. آئیے بسم اللہ درود پڑھ دیجئے مل کے بلند آواز. اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ. مجھ سے 1000 گنا بہتر پڑھنے والے لوگ ممبر پہ تشریف لے آئے. مولا میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز جناب وسیم العباس کو نظر بد سے محفوظ بھائی ان کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں. مالک انہیں بھی عزتیں عطا فرمائے. یہ بات تھوڑا جی تکلیف نہیں کرتا اگر ہمیں سوری تکلیف کی معافی. ہم نے سردار کی ترکیب سے سمجھی ہے یہ بات. ہم نے سردار کی ترکیب سے سمجھی ہے یہ بات. جو سردار ہو سردار ہوا. سلام ہے آپ کو. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے. خدا کرے بات سننے کا یہ معیار اس علاقے کا. جی وسیع بھائی جی ہیں آپ. جیو سید بھائی صرف ایک کمال ہو گیا یار. ٹھیک ہے میں نوکر ہوں جی. اتنی باری آنکھو ہم نے سردار کی ترکیب سے سمجھی ہے یہ بات. جو سردار ہو سردار ہوا کرتا ہے. ظفر بھائی جی وہ غازی اس طرح دینے گھڑی بھی گھڑی میری نظر میں ہے. اور میں بیٹا میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں پورے 12 حاضر ہو گیا تھا. چلیں بی بی آپ کو عزت دے. پھر بھی جتنا ممکن ہے میں اتنا پڑھتا ہوں. آپ تھوڑی سی یہ مدد کر دیں کہ آپ پہلے لمحے میں بولیں تاکہ میں زیادہ پڑھ لوں. جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں. مہربانی بہت شکریہ جی. بڑی مہربانی بھائی جان. میں
ढेर एक दफा पढ़ चुका हूँ, एक बार फिर पढ़ने लगा हूँ। हमारी शायराना शरीयत में ये हुर्मत के करीब चला जाता है कि लफ्ज पहले बता के दाद ली जाए, मगर मुझे अपने आप पे एतमाद इतना ज्यादा है, मैं जानता हूँ कि मैं पढ़ूंगा तो ये बोलेंगे। जो लोग खुद को ढेर समझते थे दश्त में, असगर ने मुस्कुरा के उन्हें ढेर कर दिया। शाबाश शायर जीवो जी अवर, वो पढ़ना है ना जो तुझे याद ना हो। शाबाश बात जीवो जिंदगियां उन्हें। हैदरी अल्लाह करे हाथ उच्चा रवे। इस पिंड आले जगह पिछे जड़ा बंदा नौकर है हुसैन दे पुत्र दा, बोले हैदरी। शाबाश बेटा, बीबी इज्जत दे आप। अल्लाह करे ये मेयार कायम रहे शेर सुनने का। मैं बस मैंने देखना, जो लोग खुद को ढेर समझते थे दश्त में। जी सैयद, इतना ढूंढ ढूंढ के लाहौर सुना आपने, मुझे आपका हुक्म था मैं आ गया। जो लोग खुद को ढेर समझते थे, जल्दी 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 फैसला कर मेरा बच्चा। जो लोग खुद को ढेर समझते थे दश्त में, असगर ने मुस्कुरा के उन्हें। मिंबर दी इज्जत दी कसम वसीम अब्बास, मैं बचड़ा 78 अशरे पढ़ चुका, 38 साल, ढेर सारी नौकरी है। मैं एक लफ्ज का इस्तेमाल जेर जबर नाल करूंगा ते भाईजान तो लेके आखिरी मातमी तक तरला कोई नहीं, मेरा राइट बने तो बोलिया नहीं तो मैं राजी पे जाना। जो लोग खुद को ढेर समझते थे दश्त में, असगर ने मुस्कुरा के उन्हें ढेर कर दिया। हद की है परवरिश के हुनर की रबाब ने, शीरी दहन को शीर से ही शेर कर दिया। नस्ल जीवन अल्लाह हैदर। जिन वली आखना हाथ आवे हैदरी। सुनन की क्या बात, बोलना मैं लिख दे सा, मौला की कसम मैं लिख दे सा, मैं वो आख्या वे मालिक की कसम मैं लिख दे सा। अगे मैं नाल ये होंदा रहा भी लिखण वाले गलत लिखदा रहे, मैं भाई चढ़ता रहा। मैं नौकर जो हाँ, तुम हुक्म करे सो तो मैं नौकर जो। जो लोग खुद को ढेर समझते थे दश्त में, असगर ने मुस्कुरा के उन्हें ढेर कर दिया। आओ पूरी जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूं, मिंबर पे खड़ा हूं, ये कैमरा लगा हुआ है, क्लिप बन रहा है, मैं महफूज हो रहा हूं, मेरे लफ्ज महफूज हो रहे हैं। बेटा मुझे देखना है, हेलो मिस्टर फोन बंद कर दे, जेब में डाल, को जरूरी काम है तो बाहर जा फोन करके आ जा, लफ्ज मेरा जाया नहीं करना, मुझे देखना है। इज्जत मिंबर की कसम है, जल जाए आंखें अगर मैंने आंखों से न पढ़ा हो। नासिर तौहीद की हलमिन की सदा पे, नासिर हुसैन खेमे तक घुटनों के बल आ गए। शाबाश शाबाश, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, जिसे अच्छा सुनना आता है वो मेरा साथ दे। अल्लाह अकबर। जी आप सलामत रहे, सदा आबाद रहे। बीबी इस्ता देने शाले चेहरा सलामत रहे। 14 की कसम है पुत्र मैं राजी हूं। जी वो भाई अशरफ हुसैन इस्ता देने नासिर तौहीद की हलमिन की सदा पे, वहदत के नासिर का नासिर। सच्ची दस गल औखी, सिर जो हलाए जबान च हला मैं, चलो मेरी तसल्ली हो जाए। वहदत का नासिर, झूले से जमीन पे आए असगर और घुटनों के बल चलते हुए खेमे के दर पे आ गए। हबश की मलका ने असगर को उठा लिया, शाम की मलका ने हुसैन को बुला लिया। बोला करो शाबाश, यही में आ रहे, किस मेयार पे बुजुर्ग सुन रहे। हाथ खोली दादा, हाथ खोली, खैर होगी, खोली धर। हबश की दरूद पढ़ दे मिलके बुलंदा। अच्छा ठीक है।
اب تو مجھے اور زیادہ سمیٹنا چاہیے. عمران صاحب بھی تشریف لے آئے. ایک بڑا معتبر نام ہے قصیدے کی دنیا کا, اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ فرمائے. چلے, حبش کی ملکہ نے اصغر کو اٹھا لیا, شام کی ملکہ نے حسین کو بلا لیا, اور عالیہ کو حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجنا ضروری نہیں, ہوائیں اس خاندان کے دسترس میں تھی. شاباش شاباش. معذرت اس بندے سے جو اس جملے تک سفر نہیں کر سکا. ابھی بھی آپ کو عزت ہے. آپ کو تو جب آپ اتنے مشکل جملے پہ بولے ہیں پھر آپ کو تو بولنا چاہیے تھا. مجھے عادت پڑ گئی ہے مشکل موضوعات پہ فضائل پڑھنے کی, آپ جانتے ہی ہیں. ہوائیں اس خاندان کی دسترس میں تھی. میری شہزادی نے حسین ابن علی کو بلا لیا. بھیا لگتا یہی ہے کہ یہ اصغر نہیں رہنا چاہتا, علی بننا چاہتا ہے. شاباش شاباش. یہ میرا بچہ, جیو میرے پتر, میرے پتر سے شہر آباد ہوں. ہاں ظاہر, ہاں یاسر, بی بی کی قسم ہے میں راضی. میری شہزادی تمہیں چاہتے. بھیا لگتا یہی ہے یہ اصغر نہیں رہنا چاہتا, علی بننا چاہتا ہے. بھیا اسے میدان لے جاؤ اور دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤ. بہن کو دیکھا حسین نے, اتنی گرمی ہے, شدت ہے, حدت ہے, اسے چھپا کے نہ لے جاؤں, اسے اٹھا کے لے جاؤں. میری شہزادی نے کہا نہیں بھیا, اصغر کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے لے جاؤ. میرا دل ہے تم محمد ہو, یہ علی ہے, کربلا غدیر بن جائے. آپ کو شہزادی عزت ہے. ہاں 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 بولا کرو نا, نہیں بولو گے تو مشکل باتیں کون کرے گا. شاباش, آپ سلامت رہیں. بھیا مہربانی, مشکل بات پہ بولنے کا شکریہ. آپ محمد ہیں, یہ علی ہے, کربلا غدیر بن جائے. چھپ گیا حسین بیٹے پہ, یعنی کربلا کا قرآن سورہ کوثر پہ جھکا ہوا. بولیا کر کچھ نہیں ہوتا. کربلائی قرآن سورہ کوثر پہ جھکا ہوا ہے. آپ کا کیا ادب ہے, آپ کی اس ادب سماعت کے کیا کہنے. بیٹے کا منہ چوم کے فرماتے اصغر خیریت تو ہے, سنا بڑے بے چین ہو, بڑے بےتاب ہو, اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے, خیمے کے دروازے تک آ گئے ہو, میدان جانا چاہتے ہو. جی پاپا ضرور جانا چاہتا ہوں, لیکن کیوں. لب ہلے اصغر کے, آوازی پاپا بس میرا دل بنا ہوا ہے مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں, ساری یزیدیت کو گڑے میں ہوگا. یہ بھی عزت ہے. میں شرف جیو پتر جیونی نسلوں کی خیر ہوئی, اداداری نصیب ہوں. شاباش شاباش. میری شہزادی آپ کو عزت ہے, کائنات کی مالکن آپ کو عزت ہے. بابا میرا دل چاہ رہا ہے مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں, مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں. بھائی اشرف میں 14 گواہ بڑھا کے پہ آخنا بھائی کائنات کے خزانے کو کسی صندوق میں رکھ کے کف لگا کے چابی میری تلی پہ رکھو اور یہ کہو اس کی قیمت ہے, میں قبول نہ کروں. قیمت جانے, میدان محشر جانے, حسین کا لاڈلا جانے. علی کا پوتا فرماتا ہے بابا مجھے میدان لے چلیں, میرا دل ہے مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں, ساری یزیدیت کو گڑے میں اتار دوں. بابا بس ایک دفعہ مجھے میدان لے چلے, اکبر کے قاتلوں کو میں ہنس ہنس کے مار. علی آخنا آندا ہے تو نہیں بولیا, وہ مجرم ہے میرا. ایسے نہیں بھی جس طرح وہ میرٹ پر پڑھ رہے ہیں اسی طرح دعوت ہے. پیچھے والے لوگ سارے خاموش ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بآواز بلند آسمان تک آواز دے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حسینیت
یزیدیت یزیدیت شوکت رضا کیا شوکت. ارے نہیں بھائی نہیں، عزادار زندہ باد، شہزادی کے عزادار زندہ باد. آپ کی کیا بات، آپ جیے، مولا اور عزتیں دیں، دکھوں سے حاسدین سے محفوظ ہے. بھائیا ہوں پتہ نہیں بھائی میرا فائدہ کیتے ہی کہ اپنا اے میں نہیں پتا، مگر اے ذکر مولا تے میرا ہاتھ ہی مصرے میں لکائی کھلوتا ہم. اچھا حق ہی تو سن، جب علی اصغر ولی حق کا یاور ہو گیا. تھینک یو. 30 برس اس قوم کی نوکری کر کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اتنے پڑھے لکھے علاقے میں، اتنے پڑھے لکھے پنڈال میں کہہ رہا ہوں، ایک بندہ اگلے قافیے کو سمجھے، داد نہ دے، صرف سمجھ جائے میرے لیے کافی ہے. ظفر بھائی میں کہہ رہا ہوں جب علی اصغر ولی حق کا یاور ہو گیا، حق نہیں مرتا یہ ہر دشمن کو باور ہو گیا. شاباش 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 شاباش. میری شہزادی اس طرح ہم نے جی میرے محترم بزرگ جی وہ شاباش. حیدری جب علی اصغر ولی سلام ہی میرا خیال ہے ہاتھ اونچا روی، جب علی اصغر ولی حق کا یاور ہو گیا، جب علی اصغر ولی حق کو ایڈا سارا بھائی اشرف مطمئن کھلا کوڑے تے لعنت خوشامدی دے تبرہ 38 سال ہو گیا پڑھ دیا نہ داد ملے تاں شوکت میں ہی ہاں. جب علی اصغر ولی حق کا یاور ہو گیا، حق نہیں مرتا یہ ہر دشمن کو باور ہو گیا. کبریا نے کی مبارک اس طرح شبیر کو، کم سنی میں ہی تیرا بچہ کداور ہو. تھوڑے پتر جیون ہمیں کربل بلا مولا، جو شہزادہ علی اصغر بادشاہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے ہمیں کربل بلا مولا. علی مولا علی مولا علی کل ایمان نعرہ حیدری. آپ جیے، آپ سلامت رہیں، ممکنات کا سلطان آپ کو عزت جیے تو انشاءاللہ حاضر خدمت ہوتے رہیں گے. ایک ٹکڑا اس شہزادی کی بارگاہ میں جس سے پہلے عرب کا سماج لفظ شہزادی سے آشنا نہیں تھا. یہ ہماری خریداری، ہم اس میں راضی. حیدری آپ جیے بیٹا، بی بی آپ کو عزت ہے، سلامت رہو، سدا آباد رہو. ایک غازی اس طرح دے کائنات کی مالکن آپ کو عزت ہے، سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ. دل تمہارے اس جملے کے جواب میں کہہ رہا ہوں، دل تھا بے دل کے دل کا، تمہارے اس جملے کے جواب میں یہ جملہ مجھے کہنا پڑ گیا، اور میں کچھ جو پیچھے بیٹھے دوستوں کا سکوت ہے اسے محسوس بھی کر رہا ہوں کہ میں مشکل پڑ رہا ہوں، مگر میں اپنے آپ کو تبدیل کر نہیں سکتا. ہاں میں سال پسندی کے عذاب سے باہر ہو گیا ہوں. دل تھا بے دل کے دل کا کہ میں بیٹی کے احترام میں اٹھوں، اور جانتا بھی تھا میں جو کہوں وہ شریعت ہے، میں جو کروں وہ شریعت ہے. اپنے آپ میں رسول نے سوچا اگر میں بیٹی کے احترام میں اٹھا تو کائنات انسانیت کی ہر مسلمان باپ پہ محشر کی فجر تک واجب ہو جائے گا کہ وہ بیٹی کو دیکھ کے احترام کرے. محمد بیٹی کا احترام بھی کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو اس زحمت سے بچانا بھی چاہتے تھے، اس لیے ماں کہہ دیا.
पुत्र जी मन यार थोड़ी नस्ती बेटा गाजी इज्जत देनी अल्लाह करे हाथ सलामत रही ये जुबान सलामत रहे आप जिए आप सलामत रहे नहीं है मेरी औकात नहीं है वसीम अल अब्बास के बस में नहीं है इमरान के बस में नहीं है मेरे भाई के बस में नहीं है शौकत के बस में किसी अल्लामे के बस में नहीं है किसी बड़े से बड़े आयतुल्लाह के बस में नहीं है कि वो पढ़ सके बतूल क्या है हाँ बल्कि चलो बेशक की थी मिंबर ते हथ अगला सान आवे जब मैं तेरी खुशामद करा मेरा दिल कर गया चार मिसे में पढ़ी जाऊं बतूल क्या है समझने की आरजू न करो वो मोतबर के ही पैमाने उकूल पे थी अली को तख्ते रिसालत मिला रसूल के बाद वो एक दिन की थी और मसनद रसूल थोड़िया नस्ल जीवन भाई सिर्फ जीवो यार थोड़े सुनन दी क्या बात थोड़े बोलन दी जी सैयद मैं सफर करना चाह रहा हूं उसे बिस्मिल्लाह तक वरना मैं जरा मस्कीन आदमी हूँ मैं आप बोलते हैं कि मैं पढ़ता जाऊंगा मैं केड़ा याद करना ही बुढ़ा हो गया हूँ केड़ा भाई चलो वो सफर करें जिसके लिए आपने मुझे हुक्म दिया है दरबार सजा हुआ था बादशाह बाकिर उलूम का जी मैं नौकर बतूल क्या है समझने की आरजू न करो वो मोतबर के ही पैमाना उकूल पे थी उकूल क्या है अक्ल की जमा शाबाश वो मोतबर के ही पैमाना उकूल पे थी अली को तख्ते रिसालत मिला रसूल के बाद वो एक दिन की थी और मसनद चलो एडी सारी दुआ की ने जुती दाड़ी है थोड़ी बुजुर्गो चार में से होर वसूल करो सुल्तान रिसालत का ये फरमान है शौकत उल्फत के तकाजों को बदलने नहीं दूंगा बेटी की विलायत की कसम हाशिर के दिन में जहरा के आजादार को जलने शाबाश शाबाश हजारों दिन जियो अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे हाँ ये तवनाइयां कायम रहे शेर सुनने की ये सलाहियतें मफकूर ना हो जाए सुखी रहो सलामत रहो मेरी शहजादी इज्जत है जुग जुग जियो जुग जुग जियो एक कदम आगे चले मंदिर तक पहुंचे दरबार मैंने कहा सजा हुआ था मेरे 5वें बादशाह का सरकार बाकिरुल उलूम का चलो एक सेकंड अगर तुम पे बोझ न बनूं तो मैं वसीम और इमरान और भाईजान से भी माजरत चाह के मुर्शिद में नाम आपका बोल रहा हूँ साजिद इकराम साहब राय साहब सॉरी राय साजिद साहब इमरान साहब और वसीम साहब का टाइम अगर 1 मिनट में इन सब लोगों से मांग के 20-20 सेकंड इनसे मांग के 1 मिनट में एक इजाफी बात करना चाह रहा हूँ जब इक़्तिदार के माथे पे पसीना आ जाए बहु ओ पुत्र मेरे अल वेख्या बंदा ना वेखे हो आगे मर्जी है जब मैंने कहा जब इक़्तिदार के माथे पे पसीना मैंने वेखना तुसा मैंने वेखना जब इक़्तिदार के माथे पे पसीना आ जाए और दुनियाए इल्म सलातीन असर के सामने घुटने टेक है उस वक्त इल्म के मसाइल की उलझी हुई गिरोहों को जुबान की नरमी से खोलने वाला शरीयत में वाक़िफ़ है आप जी नस्लें जी ये हाथ ऊंचे नहीं ये चेहरे शादाब हैं मेरे बच्चों को अल्लाह उम्र खिजर अता फरमाए जी वो मैं तो दुआई कर सकता मेरे इस बादशाह के दरबार में
बिस्मिल्लाह आप बहुत खूब। साहिल कहता मैं हाथ बांध के खड़ा था और मैंने पूछा मौला आपकी दादी का नाम ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा क्यों है? मुस्कुरा के फरमाते हमारी दादी ज़हरा ना होती कायनात में रोशनी का तसव्वुर ही ना होता। हमारी दादी ज़हरा ना होती कायनात में रोशनी का। जागो, फिर अल्लाह जाने कब मुलाकात हो। इतने लाड से इतने प्यार से हुक्म किया भाई अशरफ ने, इतने सारे दोस्तों ने हुक्म किया और मैं जनाब को सलाम करने आया हूँ। मैं मैशर की फजर तक उस बंदे को दुआ करूंगा जिसे मेरा अगला लफ्ज समझ आए और वो बोल पड़े। उसने कहा मौला इतनी नूर था आपकी दादी के चेहरे में। फरमाया नूर सुनता है जब मदीने में मौसम खराब हो जाता था, जब बादल होते थे, जब बरसात होती थी, जब बारिशें होती थी, जब धुंध होती थी और मदीने के लोगों से फैसला नहीं होता था, सुबह सूरज आया नहीं आया, किरण आई नहीं आई, नमाज का वक्त हुआ या नहीं हुआ, हमारी दादी हुजरे से बाहर वुजू के लिए तशरीफ लाती। हमारी दादी के चेहरे के नूर पे मदीने वाले नमाज का फैसला करते। शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ी नस्लों की खैर होवे। जी जी सैयद करोड़ बारी शुक्रिया। ओ आखिरी बीबी इज्जत दें आप, शहजादी इज्जत दें आप। जी आप पक्की गल है वाह वाह, दिल पे आ दही वाह वाह। इस तूता चलिए शिया किताब नहीं सुन्नी किताब दूंगा। राय साहब मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, ड्रैग रूम में नहीं बैठा, गाड़ी में नहीं बैठा, उताक में छुपा हुआ नहीं हूँ। शिया किताब तो दूंगा ही दूंगा, अहले सुन्नत भाइयों की किताब पेश करूंगा। मुसलमानों की एक अम्मा से पूछा मदीने की किसी मस्तूर ने, बीबी नसीब से आप भी उसी घर में रहती थी जिस घर में बतूल रहती थी, कितना नूर था बतूल के चेहरे पे। उन्होंने कहा मुझे अंदाजा तो नहीं लेकिन कुन्ना नखीतो व नगज़लो व नंज़िमुल इब्रत बिल लैले फी ज़ोए वजहिल फातिमा। हम अंधेरी रातों में सिलाई कढ़ाई का काम बतूल की रोशनी में। पुत्र जीवन यार किस जन्नत में ले आया मुझे सर, किस जन्नत में ले आए हो मुझे सफर। जी हो अल्लाह अकबर। जी मेरी शहजादी इज्जत, कायनात की मालकिन इज्जत। जी मैं सदके तेरे सुन उस लिख दे इसलिए तरला करता रहा मैंने पढ़ा। हाँ हूँ 10-11 मिनट मेरे टाइम में बच गए, कितने जावा मैं। चलो अल्लाह इज्जत दे आपको। सवाली कहता मैं बादशाह के दरबार में बैठा था और तस्बीह हाथ में थी। किताब का नाम है मजाले से फातिमिया, शायद मेरी गाड़ी में अब भी हो, फारसी में है, उर्दू तर्जुमा मैंने नहीं देखा उसका। कहता बादशाह के हाथ में तस्बीह थी, दाने गिर रहे थे, आवाज आ रही थी या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा। कहता मैं कदमैन पे गिरा, मैंने यदैन कदमैन पे रखेगा बादशाह ये क्या कर रहे हैं? पर मैं कुछ भी नहीं, कुछ दिनों से तबीयत नासाज है, दादी के नाम से शिफा ले रहा हूं। हाँ भाई मुझसे बेहतर पढ़ने वाली शख्सियत मिंबर में मौजूद हैं, वसीमुल अब्बास राय साहब, इमरान बेटा, ये सारे जाकिरीन मुझसे बेहतर पढ़। तुम्हारी सलामत रहे यार, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा बूढ़ा बुजुर्ग हूँ, कोई मिलके मुझे समझाओ। फतवा तो हर 2 दिन बाद मुझ पे लग ही जाता है, मैं क्या बताऊं, क्या तलिस्म है बतूल। इमाम उसके नाम से शिफा लेता है, रसूल उसकी चादर से। बीबी इज्जत है आपको, बीबी इज्जत है। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, खुदा करे ये मेयार कायम रहे बात सुनने का। मेरी शहजादी राजी हूँ। 40 सवाल किए मैंने इस मर्तबा उम्मत मुस्लिमा पे। कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे इतना पढ़ना चाहिए ताकि मेरे बाद पढ़ने वाले भी अपनी मंजिल पे इंशाअल्लाह खैरियत से चले। 40 में से 9 सवाल मैं कर रहा हूँ। मेरे तो जरा घर के हालात अच्छे नहीं थे, मैं स्कूल जा ही नहीं सका, लेकिन तुम इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हो। हाँ, इसमें बैंक से वाबस्ता लोग भी बैठे होंगे, मुआशियात से वाबस्ता लोग भी बैठे ही होंगे। भाईजान इनसे पूछ लो, 9 नाकाबिले तकसीम अदद है, 9 को मल्टीप्लाई करते जाओ, ज़रबें देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, हासिल निकालोगे तो 9 ही निकलेगा। 9 ज़रबे 1 9, 9 2 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9,
9 4 36 6 और 3 9, 9 5 45 5 और 4 9, 9 6 54 4 और 5 9, 9 7 63 3 और 6 9, 9 8 72 2 और 7 9, 9 9 81 1 और 8 9, 9 10 90 9 और 0 9। करोड़ों से मल्टीप्लाई करके हासिल निकालोगे 9 ही आएगा। शर्म नहीं आती तुझे? जिसकी आदत की तकसीमी गवारा नहीं अल्लाह को, उसकी बहनें कहां से आ गई? जीवन थोड़ी नस्लों की खैर हो, तुसी जीवो गाजी इस्तान ने ये हाथ उच्चे। अच्छा इमरान बेटा बिस्मिल्लाह जड़ा है ये इस बात का मेरी अल्लाह वे तेरे कान मेरी अल्लाह नबी अगर 4 हैं तो बिस्मिल्लाह, खुदा के दीन का मुकद्दर फकत बतूल ही क्यों। शाबाश शाबाश शाबाश, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, ये वाह कहने वाले जुबान सलामत रहे, ये में यार वसी भाई कायम रहे शेर सुनने वालों का। जी वो पे राजी है करोड़ वारी बिस्मिल्लाह। नबी की बेटियां घर 4 हैं तो बिस्मिल्लाह, बिल्कुल टाइम नहीं। मैं मार्टन रोड कराची 1 घंटा 55 मिनट 18 मिसरे पढ़े, 18 मिसरे तो 1 घंटा 55 मिनट लग गए तो मैं 5 मिनट आ रहे तो बिस्मिल्लाह। हिजाब खाले के अकबर फकत शाबाश शाबाश शाबाश, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। में मेरा हाथ है, वो बंदे अभी किबला साहब को दाद दें जो किबला 15 से आगे पैसे हैं, शब्द फरमाए जो 15 से आगे हैं, ये पहले 15 सुने में हिम्मत है। शाबाश, आजमाओ ना अपने कलेजों को। हैदर 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 हैदर। आओ मिंबर पे कह रहा हूँ, शिया मजहब में 2 मोतबर चीजें हैं, एक कलम पाक एक कुरान पाक। फिक्र जाफरिया में इन 2 चीजों से मोतबर शाही कोई नहीं, एक कागज का कुरान है एक कपड़े का कुरान है। दोनों मिंबर पे हैं। ये जिक्र मजलूम है कुरान है, वरना ये अल्लाह का घर है, कुरान पाक मंगवा लेते हैं। ये बादशाह का अलम है, मैं दोनों हाथ कुरान और अलम पे रख देता हूँ। तू भी आ, तेरे यहाँ जो मोतबर शाह है, वुजू कर मस्जिद में दाखिल हो, अल्लाह के घर में खड़े होकर मेरे सवाल का जवाब दे। जो तू कहेगा मैं मान लूंगा, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। नबी की बेटियां घर 4 हैं तो बिस्मिल्लाह, मुबाहला में है दुख्तर। शाबाश शाबाश शाबाश, सलाम ही ने मेरा, सलाम ही ने मेरा पुत्रा ने इशारा बादल मेरा बुजुर्ग बछड़े जीवन तुहाडे, बछड़े जीवन तुहाडे। जी भाई अशरफ, नबी की बेटियां घर 4 हैं तो बिस्मिल्लाह, मुबाहला में है तुख्तर फकत बतूल ही क्यों। नबी की बेटियां घर 4 हैं तो बिस्मिल्लाह, मलक हैं जिसके गदागर फकत। हाँ, नबी की बेटियां घर 4 हैं तो बिस्मिल्लाह, मलक हैं जिसके गदागर। पूछो वसीम तो पूछो, राय साहब तो पूछो, इमरान तो पूछो, शौकत रजा तो इन्हें किस को रोटी नहीं पूछी। केड़ा जाकिर ऐसा इमाम हुसैन दड़ा जाया ते ना रोटी नहीं पूछी, लंगर नहीं पूछा, हर जाकिर नहीं मैं की वना मिंबर ते चली इंजे ना। वो किसो की मैनू आखी ने चाह तपी, चाह तो इतना टाइम ला दिता ने, वो टाइम नदीम पढ़ लगा। सियाने ना गल समझ आई नहीं आई। अल्लाह जिंदगी देवे उन्होंने भी, तुसी भी जीवो। हर जाकिर हुसैन से हर बंदे ने खुद पूछा क्या खाओगे क्या पियोगे। किसी जाकिर हुसैन ने किसी से रोटी मांगी नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं हुसैन का जाकिर हूँ। मेरे अंदर एतमाद है कि लोग मुझसे खुद पूछेंगे। कायनात के इज्जतदार फरिश्ते हैं, एक मिकाईल है जो कायनात में रिस्क बांटता है, एक इज़राइल है जो कायनात की रूहें कब्ज करता है, तीसरा उनका भी सरदार है सैयद अल मलाइका है जो उनका भी उस्ताद है, बतूल के दरवाजे पे खड़े
हुसैन की मुंह बोली अम्मा से कह रहे हैं मैं यतीम हूं, मैं मस्कीन। हाँ साथा नहीं रहा, थके हैं। मलक हैं जिसके गदागर, फकत बतूल ही क्यों, जितना अब तक पढ़ चुका हूं, तोलो न तोलो, बांटो न बांटो, तुम्हारी अपनी मर्जी। जिन बच्चों के हाथ में ये मोबाइल है, जिनके पास सेल है, जिन तरकीब आती है, मुझे गरीब को तो भी नहीं पता लगता मैसेज कैसे करते हैं। हाँ, जिन लोगों को ये सारा था मैं तो प्रदेश जाना था, मैंने मैसेज करा देता, यही जिंदगी हो गई। हाँ, मैं अनपढ़ जो हमें नहीं पता था, गुली डंडे वाले लोग। हाँ, तो मैं मिंबर पे कह रहा हूं कि हो सके तो ये मिसरा बांट देना। और मैं गया, नबी की बेटियां घर 4 हैं तो बिस्मिल्लाह, वजूद सूरह कौसर फकत। तू मुसलमान है, तूने कलमा पढ़ा है मोहम्मद का, रख सर पे कुरान, आ मजलिस हुसैन में। 2-2.5 मिनट है मेरे पास, यावर नाराज नहीं होना, हुक्म तुम्हारा पूरा हो गया बच्चे। इतनी गुंजाइश है, मेरी घड़ी में 2 हो गए, मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन बार बार हुक्म किया आपने तो 1-1.5 मिनट, एक आंसू आ जाए। नबी की बेटियां घर 4 हैं तो बिस्मिल्लाह, सवाल करती है दर दर फक। केड़ा अमीर है वो बंदा, ये को हाई नहीं आख्या गया जी। ओ सैयद हथ मारिया कर सीने ते, तेरी अख सलामत रहे हो पुत्रा, केड़ी जल्दी हंज आ गई। अल्लाह अकबर। अदा न रोवे, मेरी शहजादी थोड़े ते राजी हूं। बादशाह जाकिर मौजूद है मसाहब के हवाले से। एक आंसू बार 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 आप लोगों का इसरार है, इसलिए तामील हुक्म अशरफ कर रहा हूं, वादा पूरा हो गया। नबी कदा न रोवे, नबी की बेटी शाजी। एक परेशानी मक्तल में ये बनी हुई है कि लोगों को कुछ मज़ामीन याद हो गए, लोग उससे हट के नहीं सुनते। आपने कहा सवाल करती थी, बुरा मत मानिएगा, अली से पूछ के ना सुबह की नमाज पढ़ के बतूल मदीने के मुख्तलिफ दरवाज़ों पे जाती थी। मैं जिम्मेदार हूँ। अल्लाह अकबर। चेहरा हंजू नाल भर गया, इसको तक ही चाहिए। चलो इसी जुमले पे ही खत्म। तो भी सोच रहा होगा मैं चला जाऊंगा, मेरे बच्चे राजी रहेंगे। या अली मुझे इजाजत है, मैं मदीने के मुख्तलिफ दरों पे जाके बताऊं कि अली हक पे। अली ने कहा बतूल हुज्जत तमाम करना चाहती हो तो मेरी तरफ से इजाजत है, जरूर जाओ। चौथा या 5वां दिन था, साहिब तजल्लुम कहते हैं अली घर में आए, बतूल को बेसाख्ता बहुत ज्यादा रोते देखा। फरमाया बतूल कोई नया जुल्म हो गया? मोहम्मद की बेटी ने कहा यार ये जुल्म तो इस उम्मत ने पहले भी बड़े बड़े किए हैं, आज एक ऐसी तौहीन हुई है मेरी, या अली आज एक ऐसा इहानत आमेज सलूक किया है लोगों ने, या अली मैं कब्र में भी रोती रहूंगी। अली ने कहा बतूल क्या हुआ? मोहम्मद की बेटी ने कहा या अली मैं पिछले 4 दिनों से लोगों के दरवाजे पे जाती हूँ, लोगों से जाके कहती हूँ क्या मेरे बाबा ने नहीं कहा था कि बतूल सच्ची? क्या मेरे बाबा ने नहीं कहा था कि हक अली का है? क्या मेरे बाबा ने तुम्हारे सामने मुझे फलक लिख के नहीं दिया था? क्या मेरे बाबा ने नहीं कहा था कि मेरे बाद खिलाफत विलायत इमामत अली का हक है? या अली मैं रोज लोगों से बात करती थी कि शायद कोई मेरी बात समझ जाए। या अली आज जब मैं गई हूँ ना तो लोगों ने दूसरे से कहा बतूल आ रही है दरवाजे पर। या अली मैं गली में खड़ी रही हूँ, लोग मुझे देख के अल्लाह आते हुए पूछ रहा था कोई कितनी जख्मी थी बतूल। 18 साल की बुढ़िया ने 18 वसीयतें की हैं अली को। आधा मिनट और पढ़ना है मुझे। एक हाथ पहलू पे, एक हाथ अली के पांव। भाई अशरफ कुरान दी कसम है, बंदा जमानों शिया होवे भाई परत शिया होवे ना, मुमकिन नहीं भी ओदे हाथ सीने ते ना आवन, ओदे मुंह चो है ना निकले तो मैं जा रहा। मोहम्मद की बेटी ने 7वीं वसीयत में कहा या अली खुली चारपाई पे मेरा जनाजा ना हो। पता नहीं वो बंदा केड़ा को अमीर है यार। जी जी सैयद हाथ क्यों बने ना
محمد کی بیٹی نے کہا یا علی کھلی چارپائی پہ میرا جنازہ نہ اٹھانا، ہاں جو منگی حسین دی ماں ہے ضرور کری میں کہا یا علی میرا بند تابوت بنانا۔ علی نے کہا بطول سارے جنازے مدینے میں کھلی چارپائی پہ ہوتے ہیں، تیرا بند تابوت کیوں بناؤں؟ قرآن دی قسم پہ جرا بندہ روندے 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 مر جاوے نا وقت اس درد دی آگاہی نہیں ہوتی۔ محمد کی بیٹی نے کہا یا علی کھلی ہوئی چارپائی پہ نا جنازے میں شریک لوگوں کو مرنے والے کے حالات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ یا علی تیری عزت کی قسم ہے لوگوں نے مارا اتنا ہے میرے بدن پہ گوشت ختم ہو گیا۔ یا علی میری ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ یا علی مجھے کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے مارے، کسی نے جلتی ہوئی لکڑی سے مارا، کسی نے تلوار کے دستے سے مارا۔ او یا علی میرا جنازہ بند تابوت میں اٹھانا۔ او یا علی مجھے بچوں کے سامنے عزت کار شہزادہ جی جی بر محمد و آل محمد صلوات برستی آنکھوں سے دعا